اسکیری سیریز کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی مصیبت دور فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اپنی اسٹوری کی طرف۔ اسٹوری بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے، تو جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے۔ آج کی پہلی سٹوری ہمارے ساتھ جس بھائی نے شیئر کی ہے ان کا نام نبیل ہے، اور نبیل ایک بہت ہی مشہور ٹک ٹاکر بھی ہیں، اور آپ سب نے شاید کبھی نہ کبھی نبیل کو دیکھا ہی ہوگا کہ یہ بول ٹی وی پر ایک شو میں آتے تھے جس کا نام تھا خوش رہو پاکستان۔ اس شو کے ہوسٹ فیصل قریشی تھے جو کہ بہت ہی مشہور ایکٹر ہیں۔ فیصل قریشی کے اس شو میں تمام ٹک ٹاکرز کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، اور ان کا ایک کافی عرصے تک شو چلتا رہا۔ اس شو میں نبیل بھی تھے، اور یہ واقعہ ان کے ساتھ تبھی پیش آیا جب وہ اس شو میں شرکت کرنے کے لیے گجرانوالہ سے کراچی آ رہے تھے۔ نبیل کی زندگی کا یہ سفر بہت بھیانک گزرا، جو نبیل کہتا ہے کہ میں آج تک اسے بھلا نہیں سکتا، کیونکہ انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے واقعات ضرور ہوتے ہیں جنہیں انسان چاہ کر بھی کبھی نہیں بھلا سکتا۔ نبیل کہتا ہے کہ شو میں جانے کے لیے ایک دن پہلے ہی مجھے کراچی پہنچنا تھا، اور سب سے مناسب وقت رات کا تھا۔ رات کے وقت کا سفر بہت پرسکون ہوتا ہے، اور میں نے گجرانوالہ سے ٹرین پکڑی کراچی کے لیے اور اپنی منزل کو روانہ ہو گیا۔ شو کے لیے ایک دن پہلے ہی مجھے کراچی پہنچنا تھا۔ جب اسٹیشن سے ٹرین چل پڑی، کافی دیر گزرنے کے بعد مجھے جب رفع حاجت محسوس ہوئی، اور جب میں واش روم جانے کے لیے اٹھا گیا تو واش روم اندر سے بند تھا، تو مجھے لگا شاید کوئی پیسنجر ہوگا۔ میں وہیں پر انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی کوئی بھی اندر سے نہیں نکلا، تو میں نے نوک کرنا مناسب سمجھا۔ کافی دیر ہو چکی تھی اور میں نے ایک بار نوک کیا اور دوبارہ 10 منٹ تک انتظار کرنے لگا، لیکن اس کے باوجود بھی اندر سے کوئی نہیں نکلا۔ تب مجھے لگا کہ شاید مجھے ریمائنڈ کے لیے ایک اور بار نوک کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگ اندر سموکنگ کرتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ 2-3 بار نوک کرنے کے بعد بھی انتظار کیا، لیکن جب کوئی نہیں نکلا تو میں نے ایک آواز لگائی کہ کون ہے، اور میں نے غصے میں کہا تھا کہ بھائی جلدی نکلو، وقت ضائع مت کرو، لیکن اندر سے کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد دوبارہ میں نے نوک کیا، اور اس بار میں نے تھوڑا اور سخت لہجے میں کہا، تو اندر سے ایک بہت ہی عجیب اور بہت ہی پر اسرار آواز میں کسی نے اس طرح کہا، شش، جیسے ہم کسی کو چپ کرواتے ہیں۔ آواز کو پہچاننا تو بہت مشکل تھا کہ یہ کسی عورت کی آواز ہے یا مرد کی آواز ہے۔ وہ آواز دبے ہوئے الفاظوں میں کہی گئی تھی، اس لیے اسے سمجھنا بھی بہت مشکل تھا۔ کافی دیر دوبارہ انتظار کیا۔ اس کے بعد جب وہاں ٹی ٹی آیا، ٹرین کا جو ٹکٹ چیکر ہوتا ہے، جب وہ میرے پاس سے گزرا تو میں نے اسے بتایا کہ اندر کوئی ہے اور باہر آنے کو تیار ہی نہیں ہے، کافی دیر ہو چکی ہے، اور کسی نے اس طرح آواز میں مجھے چپ کروایا ہے۔ جب ٹکٹ چیکر نے باتھ روم کے دروازے کو نوک کیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں کافی حیران ہوا، کیونکہ ابھی دروازہ بالکل لاک تھا، اور میں نے یہ نہیں کہ کوشش نہیں کی۔ سب سے پہلی بار میں نے کوشش کی تھی، لیکن دروازہ اندر سے لاک تھا، تو یہ اچانک سے کیسے کھل گیا؟ اور اندر سے جو آواز آئی تھی بہت ہی عجیب سی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی واش روم یوز کرنے کے بعد میں جا کر دوبارہ بیٹھ گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تھا، اور اچانک سے اب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے آس پاس کوئی سانپ ہو۔ کسی سانپ کی آواز آئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں ڈر کے مارے کھڑا ہوا تھا، کیونکہ اکثر و بیشتر جنگل اور ویران راستوں سے ٹرین گزرتی ہے۔ ہماری ٹرین بھی ایسی ہی جگہوں سے گزر رہی تھی، اور ویران سی رات تھی، ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی سانپ ٹرین میں آ گیا ہو۔ بعض اوقات چلتے ہوئے بھی ٹرین میں سانپ وغیرہ آ سکتے ہیں درختوں کے ذریعے۔ میں اپنے آس پاس تمام جگہوں کا جائزہ لینے لگا اور اپنی سیٹ کے اوپر نیچے
तमाम जगहों को देखने लगा, लेकिन कहीं भी कोई सांप का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन वाज़ेह तौर पर भी मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरे आसपास कोई सांप है जो मेरे बहुत करीब था। उसकी आवाज़ मेरे कानों में आई थी, लेकिन अपना वहम समझ के इग्नोर किया और बैठ गया अपनी सीट पर। अब मुझे थोड़ी सी भूख का एहसास होने लगा। मुझे भूख लगने लगी। तमाम लोगों को छोड़कर एक आदमी उसके हाथ में कुछ पैकेट्स थे बिरयानी के, किसी के पास नहीं गया और सीधा मेरे पास आया। मैं उसे देख रहा था दूर से। ये शख्स मेरे पास आ रहा है जबकि वो बिरयानी सेल कर रहा था, लेकिन किसी के पास भी नहीं गया। मेरे पास आकर कहने लगा कि बिरयानी चाहिए आपको, फलां फलां कीमत है। मुझे वैसे भी भूख थी, मैंने वो ख़रीदी और वो जब चला गया तो मैं इसको देखता ही रहा और काफ़ी हैरानगी से देखता रहा, क्योंकि अगर वो वाकई में बिरयानी सेल कर रहा था तो दूसरे लोगों के पास क्यों नहीं गया और सिर्फ मेरे पास ही क्यों आया। खैर, इस बात को भी इग्नोर किया और अपनी बिरयानी खाने के बाद जब मेरा स्टेशन आया जहाँ पे मुझे उतरना था, स्टेशन आने ही वाला था कि वो शख्स मेरे पास दोबारा आया और कहने लगा बड़े अजीब अंदाज में। तो मैं उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शरारत थी, गोया जानबूझ के इस तरह मुझे तंग किए जा रहा हो। पर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वो चला गया और स्टेशन भी आ चुका था। और जैसे ही मैं उतरते वक्त मैंने उसे कहा कि बिरयानी अच्छी थी आपकी। अब जब मैं बिल्कुल उतरने ही लगा था कि मुड़ के उसी शख्स को दोबारा देखा तो वो दूर से वो शख्स मुझे दिखाई दिया जिसकी आंखें बहुत चमक रही थी, जैसे आप अंधेरे में बिल्ली को देखते हैं। उसकी आंखें चमकती हैं, बिल्कुल उसी तरह उस शख्स की आंखें चमक रही थी, जिसको देख के मेरे दिल में अजीब सा खौफ महसूस हुआ और मैं डर के मारे जल्दी से ट्रेन से उतर गया और यही सोचने लगा कि वो शख्स कौन था। क्या वो सिर्फ मुझे ही दिखाई दिया या सबको ही दिखाई दे रहा था। और जैसे ही मैंने अपने मुंह से ये लफ्ज़ अदा किए थे कि मुझे भूख लगी, ये सिर्फ मेरे पास आया और उसकी आंखें जो चमक रही थीं, ये कोई आम सी बात नहीं थी। मेरे गुमान में यह है कि शायद वो कोई गैर मरी मखलूक था। वॉशरूम में जिस तरह एक अजीब सी आवाज़ ने मुझे चुप करवाया था। खैर, कराची में बोल टीवी के इस शो में शरीक होने के बाद दोबारा वापस अपने घर, और उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। रास्ते में ही मेरी तबीयत अजीब होने लगी थी जब से वो बिरयानी खाई थी, लेकिन वापसी में बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। और फिर घर पहुंचते ही मैंने किसी साहिब इल्म शख्स से बात की। एक आलिम साहब से रब्ता किया तो उसने मुझे बताया कि बाथरूम में यानी बैतुल खिला में जिन्नात भी रहते हैं और हो सकता है कि रात के वक्त कोई मखलूक वहाँ पर मौजूद हो, और तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जब तुमने बहुत ही जज्बाती और गुस्से के अंदाज में उसे डांटा तो हो सकता है कि उसने ये गुस्से में आके अपने आप को जाहिर किया और उसने तुम्हें वार्न भी किया, जिस तरह तुमने बताया कि अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई थी। दरअसल उसने तुम्हें चुप करवाया था और फिर तुम्हारे साथ यही वाक़या पेश आया। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो और खैरियत से अपने घर भी पहुंच गए। नबील कहते हैं कि भाई, ये वाक़या मेरी ज़िंदगी में पहली बार पेश आया, क्योंकि इससे पहले भी मैं कराची का सफ़र कर चुका हूँ, पर मेरे साथ ऐसा वाक़या कभी भी पेश नहीं आया। तमाम सुनने वालों के लिए सफ़र में ये नसीहत आमोज़ वाक़या है। जो लोग दूर दराज सफ़र करते हैं रात में ट्रेन में या गाड़ियों में, तो वो ज़रा मोहतात रहें और इस तरह किसी भी अनजान शख्स से कोई लड़ाई ना करें। आपको नहीं पता कि सामने वाले के पास क्या हो। अगर वो इंसान भी है तो हो सकता है कि आपको किसी मुश्किल में डाल दे, और अगर इसी तरह वो कोई गैर मरी मखलूक हुई तो आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। अपना ख्याल रखें और सफ़र की दुआ पढ़ के ही निकलना चाहिए। अपने ऊपर हसार के लिए आयतुल कुर्सी भी पढ़ लिया करें। अल्लाह से बड़ा कोई भी मुहाफिज नहीं है, सबसे बेहतरीन मुहाफिज अल्लाह है। ये थी वो कहानी जो हमारे नबील भाई ने हमारे साथ शेयर की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नबील भाई, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको नबील भाई की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो आप हमें इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं।
تو ملتے ہیں کچھ نئی سٹوریز کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.